شمالی سلطنت کے زوال سے پہلے ہوسے نبی۔ آج استاد آپ کو زوال اور غلامی سے پہلے آنے والے اسرائیل کے تیسرے نبی کے متعلق بتانے کو ہے۔ اس کا نام ہوسے تھا۔ ہوسے نبی کی نبوت کا زمانہ عزیہ بادشاہ کی وفات سے 14 سال پہلے سے لے کر حزقیہ بادشاہ کے 7ویں سال تک ہے۔ تقریباً 760 قبل مسیح سے 720 قبل مسیح کا دور وہ 40 سال نبوت کرتا رہا۔ بہت خوب، یہ تو کتنا ہی لمبا عرصہ ہے۔ یہ 40 سال اسرائیل کی سلطنت میں 7 بادشاہوں کا سیاہ ترین دور چھایا رہا۔ وہ بادشاہ یہ تھے: نمبر 1 یربعام، نمبر 2 زکریا، نمبر 3 سلام، نمبر 4 مناہم، نمبر 5 فکہیہ، نمبر 6 فقہ، نمبر 7 ہوسے۔ ہوسے خدا کی طرف سے آنے والی عدالت کی خبر 40 سالوں تک دیتا رہا، یہاں تک کہ اسرائیل کی اسیری کا آغاز ہو گیا، مگر بادشاہ سے لے کر عام آدمی تک کسی نے اس کی دہائی پر کان نہیں لگائے۔ جس یربعام کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ پہلے والا یربعام نہیں، بلکہ یہ اسی نام کا ایک دوسرا بادشاہ تھا۔ یربعام دوئم کے زمانہ سے اسرائیل کے غلامی میں چلے جانے تک تقریباً 3 دہائیوں میں 6 بادشاہ گزرے، مگر کسی بھی بادشاہ نے خداوند کی نگاہ میں درست کام نہیں کیے۔ قوم پر مشکل کی گھڑیوں میں خاص طور پر اسرائیل کے ان بادشاہوں نے مدد کے لیے دشمنوں سے ہی آس لگائی اور بدلہ میں وقتی امن پایا۔ مثال کے طور پر مناہم نے 1000 قنطار چاندی اسور کے بادشاہ پول کی نظر کی تاکہ وہ نظام حکومت چلانے میں اس کی دستگیری کرے۔ اور جب فقہ نے فقاہیہ کا تخت الٹا تو اس نے بھی غیر اقوام کو پکارا۔ وہ خدا کو تو مکمل طور پر بھول ہی گئے۔ ہوسے اپنے نبوت کے 40 سالہ دور میں مکمل طور پر اطاعت شعار رہا۔ آج ہم اسرائیل کو اپنی ابدی محبت دکھانے کے لیے خدا کو مزید حیران کن کام کرتے دیکھیں گے۔ خدا نے ہوسے سے ایک بدکار عورت سے شادی کرنے کو کہا، کیونکہ اسرائیلیوں کی بت پرستی روحانی طور پر ایک بدکار بیوی جیسی تھی۔ دکھ کے اسی احساس میں خدا نے ہوسے سے ایک بدکار عورت سے بیاہ کرنے کو کہا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے خدا ان سے کیسی ابدی محبت رکھتا ہے۔ ایک آوارہ عورت سے شادی۔ آئیں ہوسے نبی کی داستان پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہوسے 1 باب 1 سے 3 آیت۔ شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسے بن بیری پر نازل ہوا۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسے کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ بچوں، پہلی ہی بار جب خدا ہوسے سے ہم کلام ہوا تو اسے ایک کٹھن کام کرنے کو کہہ دیا۔ ایک بدکار بیوی لے جو ہر کسی کی نگاہ میں قابل نفرت ہو۔ مگر ہوسے نے خدا کے حکم سے روگردانی نہیں کی۔ بائبل کہتی ہے وہ تابع داری سے ایک بدکار بیوی لینے چلا گیا۔ تب خدا نے اس کے بچوں کے لیے خاص نام تجویز کیے تاکہ لوگوں کو اس کی پکڑ کی متواتر یاد دہانی ہوتی رہے، اور سزا کے بعد والے وعدوں کی بھی، کیونکہ خدا کا فرمان ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔
यर्मिया 29 बाब 11 आयत। आए अब देखते हैं खुदा ने किस तरह होशे के 3 बच्चों के नामों के जरिया आने वाली सजाओं और बाद में अपने रोशन वादों से आगाही दी। होशे का पहला बच्चा। होशे 1 बाब 4 आयत। और खुदावंद ने उसे कहा, उसका नाम यजरेल रख, क्योंकि मैं अनकरीब ही याहू के घराने से यजरेल के खून का बदला लूंगा और इसराइल के घराने की सल्तनत को तमाम करूंगा। बच्चों, क्या आपको याद है याहू कौन था? अलीशा के जमाना में खुदा ने याहू को हुक्म किया था, तू अपने आका अखियब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम ईजबल के हाथ से लूं, क्योंकि अखियब का सारा घराना नाबूद होगा और मैं अखियब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इसराइल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। 2 सलातीन 9 बाब 7 से 8 आयत। अखियब बादशाह एक बिगड़ा किरदार था, जिसने गैर कौम की ईजबल से शादी रचाई, बाल की पूजा जैसी बदी इसराइल में घसीट लाया। अगरचे खुदा ने याहू को हुक्म किया था कि अखियब के घराना को मार डाले, मगर उसने उन सबको जो अखियब के घराने से यजरील में बच रहे थे और उसके सब बड़े बड़े आदमियों और मुकर्रब दोस्तों और काहनों को कत्ल किया, यहाँ तक कि उसने उसके किसी आदमी को बाकी न छोड़ा। बच्चों, बेगुनाहों के कत्लो खून में खुदा की खुशनुदी नहीं। याहू ने खुदा के नाम में ये कत्लो गारत महज अपनी हुकूमत इस्तवार करने को की, मगर खुदा का वादा कायम था। होशे 1 बाब 11 आयत। और बनी यहूदा और बनी इसराइल बाहम फराहम होंगे और अपने लिए एक ही सरदार मुकर्रर करेंगे और इस मुल्क से खरूज करेंगे, क्योंकि यजरील का दिन अजीम होगा। बच्चों, यजरील के पहली बार जिक्र का मतलब था याहू के घराने से यजरील के खून का बदला लेना, मगर यहाँ यजरील के जिक्र से मुराद गैर अक़वाम के उन गुनाहों की निशानदही है जो उन्होंने इसराइल और यहूदा की बर्बादी की मद में किए। मतलब ये कि खुदा उनका बदला लेगा। खुदा ने ये वादा भी किया कि दोनों सल्तनतें एक हो जाएंगी, गिरफ्तार किए गए लोग दोबारा अपने वतन में आबाद किए जाएंगे। यजरील का मतलब था खुदा उनकी बीजकारी करेगा। खुदा ने यजरील नाम इसलिए इस्तेमाल किया कि लोगों पर खुदा की पकड़ और उसके वादे वाजे हो जाएं। चुनांचे होशे के पहले बच्चे के लिए खुदा ने यजरील का नाम इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि खुदा पहले इसराइल को उसके गुनाहों की सजा देगा और बाद में गैर अक़वाम को उनके गुनाहों की सजा, फिर इसराइल को वापस लाने और उनकी वापस अपने वतन में बीजकारी का वादा था। होशे का दूसरा बच्चा। होशे 1 बाब 6 आयत। और वो फिर हामला हुई और बेटी पैदा हुई और खुदावन ने उसे फरमाया कि उसका नाम लो रुहामा रख, यानी महबूब नहीं, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर रहम ना करूंगा कि उनको मुआफ करूं। मगर खुदा ने फिर भी वादा किया। होशे 1 बाब 7 आयत। लेकिन यहूदा के घराने पर रहम करूंगा और मैं खुदावन उनका खुदा उनको रिहाई दूंगा और उनको तलवार और लड़ाई और घोड़ों और सवारों के वसीला से नहीं छुड़ाऊंगा। होशे की दूसरी औलाद। खुदा ने आगाह कर दिया, ना तो लोगों पर रहम किया जाएगा
اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، ان کی عدالت کی جائے گی۔ مگر خدا نے یہ وعدہ بھی کیا کہ دنیا کے انجام کے قریب ان پر رحم بھی کیا جائے گا اور انہیں سزا سے بچا لیا جائے گا۔ ہوسے کی تیسری اولاد، ہوسے 1:8-9 آیت۔ اور لو روحامہ کا دودھ چھوڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لو امی رکھ، یعنی میرے لوگ نہیں، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں۔ مگر خدا نے پھر بھی وعدہ کیا، ہوسے 1:10 آیت۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ ہوسے کی تیسری اولاد، خدا نے آگاہ کیا کہ وہ آئندہ کو اسرائیل کا خدا نہیں کہلائے گا۔ خدا لوگوں کی طرف سے مصنوعی اور جذبات سے عاری قربانیوں اور عبادت کے سلسلوں کی بجائے اس بات پر تیار ہو گیا کہ اپنے ہیکل کو تباہ کر ڈالے اور ہر طرح کی قربانیاں تھم جائیں۔ ایسے وقت میں بھی خدا نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ انجام کے قریب ہیکل کی مقدس تعمیر پھر کی جائے گی، اور اسرائیل کو پھر سے زندہ خدا کے بیٹے پکارا جائے گا۔ بچوں، خدا لوگوں کو ہوسے کی تینوں اولاد کے ناموں کی ہر روز پکار کے ذریعہ اپنی راست بازی کی یاد دہانی کرواتا رہا، اپنے رحم، اپنی عدالت اور آئندہ کے وعدوں سے آگاہ کرتا رہا۔ جہاں تک ان باغی لوگوں کا تعلق ہے، یہ خدا کی بھرپور نعمتوں کا لطف اٹھاتے رہے، بلکہ خدا کی دی ہوئی بخششیں بال پر لٹاتے رہے۔ خدا کے دل سے اس بات پر کراہیں ابھرتی رہی کہ اسرائیلی اس کی نعمتوں کی قدر نہ جان پائے۔ ہوسے 2:8-9 آیت اور 13 آیت۔ کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا، اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا، اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے چھین لوں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، میں اسے بالین کے ایام میں سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی۔ مگر خدا نے پھر بھی وعدہ کیا، اسی بے وفا بیوی کی طرح اسرائیل کی روح بھی پلٹ آئے گی۔ ہوسے 2:14 اور 16 آیت۔ تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، تب وہ مجھے ایشی کہے گی اور پھر بالی نہ کہے گی۔ اگرچہ اسرائیلیوں نے بال پر اپنی محبت لٹائی اور خدا نے انہیں گناہوں پر سزا بھی دی، مگر خدا نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ کو میری جگہ بال کو اپنا دیوتا نہیں کہیں گے، بلکہ پھر وہ مجھے اپنا محبوب پکاریں گے۔ اسرائیلی روحانی طور پر خدا کے پاک محبوب کہلائیں گے۔ بچوں، جب ہوسے کو خدا کا پہلا حکم ملا وہ یہ تھا کہ جا اور اپنے لیے ایک بدکار بیوی لے۔ وہ ایک بدکار عورت کو اپنی بیوی بنانے چل پڑا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی شرم والی بات ہوئی۔
सभी तो किसी बावकार औरत से शादी चाहते हैं। मगर खुदा ने अपने नबी से एक हरामकार औरत से शादी को कह दिया। हरामकार बीवी ऐसी औरत को कहते हैं जो अपने खावंद के अलावा दूसरे मर्दों से मरासम रखे। खुदा ने होसे को ये हुक्म इसलिए दिया कि होसे के पड़ोसी और उसके दोस्त जरूर ही तजस्सुस करेंगे कि उसने अपने लिए एक हरामकार औरत का इंतखाब आखिर क्यों किया। एक हरामकार औरत बहुत ही शर्मनाक हस्ती होती है और कोई भी उससे शादी नहीं करता। बावकार और मुकद्दस नबी आखिर किस तरह ये दुनियावी हमाकत कर पाएगा। ऐसा करने पर होसे के लिए मौका पैदा हो जाता कि इसराइलियों को बता पाता वो बुत परस्ती की खातिर खुदावंद खुदा को छोड़ चुके, बिल्कुल एक फाहिशा की तरह जो कभी यकसुई से अपने खावंद से प्यार नहीं करती। इन सब बेहुदगियों के बावजूद खुदा बुत परस्त इसराइलियों से प्यार करता है, बदकार बीवी से होसे के प्यार की तरह। और अगरचे खुदा अपने लोगों को उनकी बगावत पर गिरफ्त में लाएगा, मगर खुदा ने उन्हें मुस्तकबिल में निजात की नवीद भी सुना दी। होसे ने खुदा के हुक्म की तामील की, बदकार जुमर से ब्याह किया, बच्चे पैदा किए, मगर उसकी बीवी इन खजानों को संभालने की बजाय अपने शौहर और बच्चे को छोड़ बागी पिछली बद किरदार जिंदगी दोबारा अपना ली। तब खुदा ने होसे को मजीद अछूता और परेशान कुन काम करने को कह दिया। होसे का बीवी से तजदीदे ताल्लुक, होसे 3 बाब 1 से 5 आयत। और खुदावंद ने मुझे फरमाया, जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से जो गैर माबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं मोहब्बत रखता है, सो मैंने उसे 15 रुपया और 1.5 खूमर जौ देकर अपने लिए मूल लिया और उससे कहा, तू मुद्दत दराज तक मुझ पर कनात करेगी और हरामकारी से बाज रहेगी और किसी दूसरे की बीवी ना बनेगी, और मैं भी तेरे लिए यूं ही रहूंगा, क्योंकि बनी इसराइल बहुत दिनों तक बादशाह और हाकम और कुर्बानी और सतून और अफूद और तराफीम के बगैर रहेंगे। इसके बाद बनी इसराइल रजू लाएंगे और खुदावंद अपने खुदा को और अपने बादशाह दाऊद को ढूंढेंगे और आखिरी दिनों में डरते हुए खुदावंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। बच्चों, होसे वाकई ताबेदार था। खुदा चाहता था कि वो रकम खर्च करके अपनी बीवी को वापस ले आए ताकि फिर से उसके साथ मोहब्बत कर सके। वो बहुत दिनों तक सिर्फ अपने घर तक महदूद रहें। ये इस बात की निशानदही थी कि इसराइलियों को पकड़कर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गुलामों की सूरत बेच डाला जाएगा। उनकी तारीख मुद्दतों अपने वतन और अपने बादशाह के बगैर रहेगी। उन्हें अपने मुल्क से जलावतन होना पड़ेगा, दुनिया में दर बदर होंगे और गैरों के महकूम हो जाएंगे। उनके अपने इबादत खाने ना होंगे और जो बुत उन्होंने अपना लिए ना रहेंगे। किसी भी मजहब में डलने की आजादी छिन जाएगी, क्योंकि जो बदी वो मिस्र से ले आए खुदा दूर कर देगा, इसलिए कि इसराइल एक शुक्रगुजार दिल पाए, दिल की खुशी से खुदा का फजल पाए।
होसे समझता था कि खुदा को इसराइल से बहुत गहरी मोहब्बत है, चुनांचे उसने लोगों को तौबा की तरफ बुलाया, बदी से जान छुड़ाने की राह दिखाई। उसने लोगों को बताया कि खुदा उन्हें बुला रहा है। लोगों को तौबा की तरफ बुलाया। होसे 6 बाब 1 से 3 आयत। आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के अरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिंद, यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। होसे 14 बाब 1 से 3 आयत। ए इस्राएल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तू अपनी बदकारी के सबब से गिर गया है। कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रजू लाओ और कहो, हमारी तमाम बदकारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे। असूर हमको नहीं बचाएगा, हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे और अपनी दस्तकारी को खुदा न कहेंगे, क्योंकि यतीमों पर रहम करने वाला तू ही है। बच्चों, खुदा ने होसे को एक बदकार औरत से शादी को कहा था, और जब वो होसे को छोड़कर अपनी बदकार राहों पर लौट गई, खुदा ने फिर होसे को हुक्म किया, उसे मालो ज़र देकर छुड़ा ला, ताकि ये मुमासलत इसराइल की बदकार रविशों पर भी खुदा की मोहब्बत का भरपूर पहलू उजागर कर दे। खुदा ने यही बात यिर्मयाह नबी के जरिया भी कही, लेकिन तूने बहुत से यारों के साथ बदकारी की है, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदावंद फरमाता है। यिर्मयाह 3 बाब 1 आयत। मतलब ये कि अगरचे इसराइल ने तरह तरह के बुतों की परस्तिश की, उन्हें अपनी मोहब्बत का महवर बनाए रखा, मगर फिर भी उन्हें खुदा की तरफ पलटना ही था, और खुदा तो खुले दिल से उन्हें वापस लिपटा लेने को था। खुदा उनकी बदकारियां याद नहीं रखनी चाहता था। आए दुआ करें। प्यारे बाप, तेरी तरफ से मिली नबूवत की जिम्मेदारियां निभाना आसान बात तो नहीं। मैं तो यही समझता रहा, नबी होते हुए तेरा नाम ले लेकर बड़ी बड़ी बातें किए जाना और दूसरों पर रोक जमाते जाना खूब दिलचस्प होता होगा, मगर अब जाना नबी को ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो लोगों की नजर में घटिया और काबिले तहकीर होते हैं। प्यारे आसमानी बाप, अगर होसे की जगह मैं होता तो मेरा ख्याल है कभी ऐसी औरत से शादी ही ना करता जो मेरे लिए मुंह छुपाए फिरने का बाइस बन जाती। खास तौर पर ये बात के वो तो होसे को छोड़कर भाग निकली और तेरा फरमान हुआ के जाओ उसे फिर रकम देकर छुड़ा लाओ, फिर उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाओ। प्यारे आसमानी बाप,
تیرے احکام کی بجاوری کڑی آزمائش ہے، مگر خوش قسمتی تھی کہ تیرا نبی ہوسے فرما بردار نکلا۔ اس کے ایثار کے ذریعہ تو نے اسرائیل پر اپنی محبت کے گہرے پہلو اجاگر کیے۔ پیارے آسمانی باپ، تو جانتا ہے میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، تھوڑا سا ظاہری اور بے وقت سا ہی سہی۔ جب کبھی بھی تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو جائے بھاگ نکلتا ہوں، مصیبتوں سے چھپتا پھرتا ہوں۔ پیارے باپ مہربانی فرما، میری محبت میں قوت بھر دے کہ تیری راہوں کی پیروی میں تیرے حضور سر جھکا کے چلوں۔ مجھے احساس ہے تیرے حضور میری کمزور سی محبت کے لیے اچھا خدمت گزار بننا مشکل سی بات ہے، مگر اے باپ میری مدد فرما، میں بھی تیری شان و شوکت دنیا کے سامنے بیان کروں اور راستہ کی ہر الجھن اور زبوں حالی کے دوران بھی خوشی اور اطمینان پاؤں۔ مجھ پر اپنا لطف و کرم فرما، تیرا خادم بن کر تیری دی ہوئی ذمہ داریاں نبھاؤں، یسوع کے نام میں آمین۔ بائبل کی یاد کرنے کی آیت۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ ہوسے 6:3